Hello everybody, welcome to SMR Telugu Kids. So next topic is what is the output of given code. So what is the output of given code? So char str of 1 is equal to hello, char str of 2 is equal to abc. Here the memory is allocated for hello, hello. Next one is null character. Here str1 is the array name always gives the base address of an array. Base address is 500. Next is 501, 502, 503, 504 and 505. H, E, L, L, O. Next one is null character. Next one is str of 2 is equal to ABC. Here the memory is allocated for ABC, A, B, C. The next one is null character. So str2 is the name of an array. Array name always gives the base address of an array. Some address 600, 601, 602, 603. So what is str1? Is name of an array 500. Next is equal to str2. What is str2? Address 600. మన అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ వాడితే 500 is equal to 600 invalid. Code answers will get an error. L value required. మనం ఎప్పుడైనా కానీ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఇచ్చారంటే లెఫ్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ షుడ్ బి వేరియబుల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, code answers will get an error. L value required. Alt F9 says will get L value required. This is the error you have to get. Next one is, so what is the output of given code? Char str is equal to A, B, C, D, E, F. Here the memory is allocated for A, B, C, D, E, F. The next one is null character. Here str is the name of an array. Name of array gives the base address of an array. Here base address is 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506. So what plus str? What is str? Name of array always gives the base address. Base address is 500. So plus 500 semicolon. So code run చేస్తే will get an error. మనం plus ఆపరేటర్ అప్లై చేయాలంటే ఆర్గ్యుమెంట్ should be వేరియబుల్ అయి ఉండాలి. బట్ ఇది కాన్స్టెంట్. మన కాన్స్టెంట్స్ మీద ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అనేవి అప్లై చేయాలి. ఓకే, code run చేస్తే will get an error. Alt F9 will get an error. So L value required. This is the error. So next one is, so what is the output of given code? So str array str is the name of an array. Here the string is S, M. Next one is R. So every string should be end with null character. So name is str. Here the base address is 500. Next one is 501, 502, 503. ఇక్కడ the size of str and the string length of str. strlen is the string length function which gives the length of a string. What is the length of string? SMR. So length is 3. See percentage d లోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 3. So next one is size of operator returns the size of an array. The size of array is 0, 1, 2, 3. That means 4. So every string should be end with null character. మనం string length function కాల్ చేస్తే null character వాల్యూ రాదు. బట్ ఇక్కడ సైజ్ ఎంత 4. ఈ పర్సెంటేజ్ d లోకి 4 వస్తుంది. 4 రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 4, 3 is the output. So Alt F9, yes, Control F9, Alt F5. So output వస్తుంది మనకి 4, 3 is the output. So next one is, what is the output of given code? So మనకి string copy. This one is the target and this one is the source. So str1, the string is hello hi education. H A I. Next space is one character.
education, EDUCATION. Next one is null character. String name is str1. Here the base address is 500. Next address is 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513. Next one is str2 is hello SMR. Here the memory is allocated for HELLO. Next one is space. Space is one character. Next S space M space R. Next one is null character. So the ASCII value of null character is 0. Your name is str2. This one is the target, and మనకి source str2 +1 +6 and 5 knots 600 తీసుకుంటే 601 2 3 4 5 6 7 8 9. మనకి ఎక్కడి నుంచి కాపీ అవుతుంది? str2 అంటే బేస్ అడ్రస్ 600 +6 అంటే 606. ఇక్కడ నుంచి టార్గెట్ str1 +3 HAI 3 అంటే ఇక్కడ నుంచి కాపీ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ S అనే వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది, ఇది రీప్లేస్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ M, నెక్స్ట్ R, నెక్స్ట్ నల్ క్యారెక్టర్. ఓకే, మనకి పుట్స్ ఆఫ్ str1 అంటే str1 అంటే వాల్యూ ఎంత 500. హాయ్ SMR. str2 అంటే 600 హలో స్పేస్ SMR. సో కోడ్ రన్ చేస్తే హాయ్ SMR స్పేస్ అనేది రాదు మిడిల్లో. ఓకే, సో కోడ్ రన్ చేస్తే Alt F9, yes, Control F9, Alt F5. So hi SMR, hello space SMR. That is the output. So next one is, what is the output of given code? What is the output of given code? చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్, ఇది యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? మెయిన్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్. మనం ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఒక స్ట్రింగ్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది strHELLO. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్పేస్, నెక్స్ట్ SMR. So next one is null character. Null character. మనం ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం. ఫంక్షన్ ఏమంటే SMR. వచ్చేయండి, ఇక్కడ పుట్స్ ఆఫ్ SMR str అని ఇచ్చాం. ఫస్ట్ ఇది కాల్ అవుతుంది, SMR అనే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ str is the name of a function. Name of function always gives the base address. ఇక్కడ 500 తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ అడ్రస్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509. మనం ఇక్కడ నుంచి ఏం కాల్ చేస్తున్నాం? మెయిన్ ఇక్కడ నుంచి SMR అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం. సో కంట్రోల్ ఎక్కడికి వస్తుంది? SMR అనే ఫంక్షన్కి వస్తుంది. SMR అనే ఫంక్షన్కి వస్తుంది. SMR అనే ఫంక్షన్లో PTR అనే దానికి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. PTR సమ్ అడ్రస్ 600. సో చూడండి, ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ str 500 అనేది ఎక్కడ కాపీ అవుతుంది? PTR లో కాపీ అవుతుంది. అంటే PTR లోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 500. అంటే ఇప్పుడు దిస్ వన్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు this one. So next one is, what is asterisk PTR? What is PTR? 500. What is asterisk PTR? 500 address variable. That means str of, this one is str of 0, str of 1, str of 2, str of 3, str of 4.
యాస్టిక్ పీటీఆర్ మీన్స్ ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ ప్లస్ అంటే హెచ్కి 1 వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. హెచ్తో నెక్స్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఐ, ఇక్కడ ఐ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్లస్ పీటీఆర్ అంటే పీటీఆర్లో వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 501 వస్తుంది మనకి. ఇప్పుడు దిస్ వన్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ అడ్రస్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ వన్, ఈ లింక్ పోతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సో ptr plus 2. So ptr plus is equal to 2. What is ptr? 501. What is ptr plus 2 means it is pointing to next 2 addresses. Next address, next address. That means this value is 501, 502, 503. This value is 503. Next one is what is ptr? 503. What is asterisk ptr? 503 address variable. 503 address variable is str of 3. It is increment by plus 2. That means h l l m n. This value is replaced with n. N. So next one is so return ptr minus 2. What is ptr? 503. What is ptr minus 2? 501. No, 501. Now ptr is pointing to this address, 501 address. Okay, so return 50 ptr of ptr minus 2. That return value is replaced here. The return value is replaced here. Here replaced 501. So put prints 501 to up to null character. That means E L N O space SMR. Next, puts of str. Str prints. Str means base address. 500 address to up to null character. Prints I E L N O space SMR. See code run చేస్తే output వస్తుంది. So alt F9. Yes, control F9. Alt F5. చూడండి ఇక్కడ E L N O space SMR. I E L N O space SMR. So next one is what is the output of given code? So string is str. Memory is allocated for WEL COME. Welcome. Next one is null character. Next, char asterisk of ptr. So ptr is a variable of type char asterisk. That means in ptr we can store some address 600. Their name is str. Some address 500. Next address is 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507. In ptr we can store character variable address. What is str? 500. What is str plus 2? 507. 507. 507. Now this one is pointing to this address. Okay, string copy. This one is the target. This one is the source. So what is ptr? What is ptr? ptr value is 507. This is the source. This one is the target. ఇప్పుడు మనం 507 ఇక్కడ నుంచి
SM అనేది కాపీ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏం కాపీ అవుతుంది? ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ M, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ R, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ null character. Next, puts of PTR. What is PTR? 507. It prints 507 to up to null character. So it prints SMR. So SMR is this statement prints SMR. So next one is puts of STR. What is STR? Base address of array 500. So 500 to up to null character. So welcome, no space SMR. Welcome SMR. Okay. So Alt F9. Yes. Control F9. Alt F5. So SMR. Next, welcome SMR is the output. So next one is, so what is the output of given code? What is S of 1 means here the memory is allocated for A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Next one is null character. Next, char asterisk of S2. That means within the double quotes, any text information is called always gives the base address of a string. మనకి ఇక్కడ SMR కి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. సో SMR స్పేస్ సో ఎడ్యుకేషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కంటిన్యూస్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ సమ్ అడ్రస్ 600. మనకి ఇక్కడ S2లో S2 is a variable. In S2 we can store character variable address. ఓకే, ఇక్కడ దీని యొక్క అడ్రస్ ఎంత? 600. సో S2లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది? 600 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ char asterisk str of 3. ఇక్కడ SMR కి సపరేట్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. SMR కి సపరేట్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ null character. ఇక్కడ సమ్ అడ్రస్ 700. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? 701, 702, 703. ఈ బేస్ అడ్రస్ వచ్చే అంటే దిస్ వన్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ S3. సో S3 కి ఇన్ S3 we can store character variable address 700 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో దిస్ వన్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు this one is pointing to this address 50. Right. Next one is, so what is S1 plus 2? What is S1? This one is the S1. So address is 500. Next 501, 502, 503, 505, 506. Next 507. What is S1? Gives the base address of array 500. Plus 2 means 502. This 502 address is stored in S3. That means this value is replaced with 502. Now this one is pointing to this address. The next one is S2 is equal to S1 plus 2. What is S1? 500 plus 2 means 502 is stored in S2. This value is replaced with 502. So ఇంపోతుంది ఇక్కడ. Now this one is pointing to 502. Okay, next one is, what is S2? What is S2? 502. So what is asterisk S2? 502 address variable is incremented by 1. That means this value is incremented by 1 value D. Next one, what is S3? 502. What is asterisk S3? 502 address variable is incremented by 1. That means E. Next, puts of S1. What is S1? 500. It prints A, B, E, D, E, F. Next, puts of S2. What is S2? 502. It prints E, D, E, F. Puts of S3. What is S3? 502. 502 to up to null character. So code run just there. So control F9, Alt F5.
చూడండి ఇక్కడ ABE DEF 502 EDEF okay. So next one is, what is the output of given code? String reverse of str plus 3. So what is str? ABC given string is next 7 8 9, next 1, next 0, next one is 1 1, next 1, next 2, next one is null character. Next, string reverse of str always gives the base address. Take some 500. Next address is 501, 502, 503, and so on. A string reverse of str plus 3. That means 503. This string is reverse. Here 2 is replaced here, 7 is replaced here. Next 1 is replaced here. Next 8 is replaced here. Next 1 is replaced here, next 9 is replaced here, next 1 is replaced here, this one is replaced here, next 0. So code answer output was మనకి ABC 2 1 1 1 0 1 9 8 7 is the output. Okay, so ఇక్కడ puts of str not s3 str. So str is the base address 500, so it prints 500 to up to null character. So alt F9, yes, control F9, alt F5. So output మనకి ABC, నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ అనేది రివర్స్ అవుతుంది 2. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్, what is the output of given code? This is S1, so memory is allocated for A, B, C, A, B, C, D, E, F. So you would add change the next null character. A, B, C, D, E, F. The next one is S1. Some address 500. So next one is 501, 502, okay, and so on. S2. If the memory is allocated for X, Y, Z, X, Y, Z. So next one is null character. Next, so string concatenation. This is the target. This one is the source. First, S2 takes some address 600. Next address 601, 602, 603. So next one is, this is the target. మనం ఫస్ట్ S1 అప్ టు నల్ క్యారెక్టర్ వరకు మూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ S1 అంటే ఎంత 500 ప్లస్ 2 అంటే 502. దీని అప్ టు నల్ క్యారెక్టర్ వరకు మూవ్ చేయాలి. ఈ F నెక్స్ట్ నల్ S ఇక్కడ వరకు మూవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సోర్స్ 600 ప్లస్ 2 అంటే ఇక్కడ నుంచి అప్ టు నల్ క్యారెక్టర్ వరకు కాపీ చేయాలండి. అంటే ఇక్కడ ఏం వస్తుంది Z. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నల్ క్యారెక్టర్ S. నెక్స్ట్ పుట్స్ ఆఫ్ S1, puts of S1. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి S1 అంటే ఎంత, బేస్ అడ్రస్ 500, ప్రింట్స్ అప్ టు 500 అప్ టు నల్ క్యారెక్టర్. అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి ABCDEF Z. సో ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే alt F9, yes, control F9, alt F5. సో ABCDEF Z is the output. So next one is, what is the output of given code? This is the S1 and S2. The name of array always gives the base address. Next, S1 is the string copy. Use the define function. Yes, this is the target. This one is the source. మన string copy అనేది use the define function. This is called function calling. This is called function definition. మన function definition, function calling కన్నా ముందు రాస్తే function declaration అనేది ఆప్షనల్. ఓకే, రైట్.
మనకి ఇది సోర్స్. మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ P2లోకి ఏమొస్తుంది, ఈ అడ్రస్. సో 600 తీసుకుంటే 600, ఇక్కడ 500 తీసుకుందాం 500. సో యాస్ట్రిక్ P1 అంటే యాస్ట్రిక్ P2, యాస్ట్రిక్ P2లో ఉన్నది ఎస్, అది యాస్ట్రిక్ P1లో కాపీ అవుతుంది, అంటే S1లోకి ఎస్ కాపీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, 501, ఇది 501, ఇది 601. నెక్స్ట్ 601లో ఉన్నది M వాల్యూ 501లో కాపీ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ సో S1 అంటే మనకి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, HEL HELLO space SMR. The next one is null character. Next, ఇది S1, some address 500. Next address is 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509. Next SMR, SMR. The next one is null character. But some address 6S2, some address 600 and this one. Next address 601, 602. Okay. మనకి ఇప్పుడు S1, S2 అంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 600. సో S1 అంటే ఏమొస్తుంది, ఈ ఎరే యొక్క అడ్రస్ 500. మనకి 600 వాల్యూ P2లో కాపీ అవుతుంది, ఇది 600. నెక్స్ట్ S1లో ఉన్న వాల్యూ P1లో కాపీ అవుతుంది. ఇది 500. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ యాస్ట్రిక్ P2 ఈజ్ యాస్ట్రిక్ P1లో కాపీ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ P2? 600. వాట్ ఈస్ యాస్ట్రిక్ P2? S అనేది ఎక్కడ కాపీ అవుతుంది, 500లో కాపీ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇది డమ్మీ కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వస్తుంది. అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఇది 601 అవుతుంది, ఇది 501 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 601లో ఉన్న వాల్యూ యాస్ట్రిక్ P1, యాస్ట్రిక్ P1లో కాపీ అవుతుంది, యాస్ట్రిక్ P2. 601లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత, M అనే వాల్యూ ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, ఇది 602, ఇది 502. నెక్స్ట్ యాస్ట్రిక్ P2 R అనేది యాస్ట్రిక్ P1 ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది, R. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, 603, నెక్స్ట్ 503, ఇది 603, ఇది 603, ఇది 503. నెక్స్ట్ సో P2 అంటే 603, యాస్ట్రిక్ P2 అంటే ఈ నల్ క్యారెక్టర్ అనేది ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ టోటల్, ఈ నల్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ కాపీ అయిన తర్వాత టోటల్ 0 కాపీ అవుతుంది. వైల్ ఆఫ్ 0 అంటే కండిషన్ ఫాల్స్, దాని లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఫంక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం. ఓకే, వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో పుట్స్ ఆఫ్ S1, వాట్ ఈస్ S1? 500. ఇది ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ SMR అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పుట్స్ ఆఫ్ S2, S2 అంటే SMR. సీక్వెన్స్ రన్ చేస్తే SMR ఇస్ ద అవుట్పుట్. సో Alt F9, yes, Control F. Warning is not a problem. So Control F9, Alt F5. So output వస్తుంది మనకి SMR is the output. So next one is, what is the output of given code? Okay, మనకి ఇక్కడ ఇది array, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. టోటల్ ఎంత మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది మనకి, ఇది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ 40, 40, 40. ఇది S of 0, S of 1, S of 2, S of 3. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్.
ఈచ్ రో ఈచ్ కాలం 40 బైట్స్. దట్ మీన్స్ ఇది ఎస్ అని తీసుకుంటే ఇది బేస్ అడ్రస్ 500 అయితే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 540, నెక్స్ట్ 580, నెక్స్ట్ 620. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమడుతున్నారు, ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఎస్ అనేది ఎరే నేమ్, టోటల్ ఎరే సైజ్ ఎంత, నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ సైజ్ ఎంత 1 బైట్, కాబట్టి ఇక్కడ 4 × 40. సో టోటల్ ఎంత మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, 160 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దీని డిఫరెన్స్ చూడండి, క్యార్ ఆస్ట్రిక్ ఆఫ్ P4. సో ఇక్కడ మనకి 160 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ క్యార్ ఆస్ట్రిక్ ఆఫ్ PTR ఆఫ్ 4, P ఆఫ్ 4 అంటే ఇక్కడ మనకి మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. ఇన్ ఎలిమెంట్స్ P ఆఫ్ 0, P ఆఫ్ 1, P ఆఫ్ 0, P ఆఫ్ 1, P ఆఫ్ 2 అండ్ P ఆఫ్ 3. ఇక్కడ ఎరే నేమ్ ఏంటి, ఇక్కడ P ఆఫ్ 3. ఎరే నేమ్ P. సో ఇది ఇచ్ టైప్ క్యార్ ఆస్ట్రిక్. దట్ మీన్స్ ఇన్ PTR ఆఫ్ 0 వీ కెన్ స్టోర్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ అడ్రస్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పైథాన్కి సపరేట్గా మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. సమ్ బేస్ అడ్రస్, ఈ బేస్ అడ్రస్ 500 తీసుకున్నాం అనుకోండి, సమ్ 600 తీసుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ ఇది వచ్చి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది 600. దిస్ వన్ ఇస్ పాయింటింగ్ టు దిస్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ జావా. సో దీనికి స్ట్రింగ్ కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, సమ్ అడ్రస్ 700. ఇక్కడ 700 వచ్చి PTR ఆఫ్ 1లో స్టోర్ అవుతుంది. సేమ్ ఇన్ PTR ఆఫ్ 2లో వీ కెన్ స్టోర్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ అడ్రస్. ఇన్ P ఆఫ్ 3 వీ కెన్ స్టోర్ క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ అడ్రస్. మనకి ఇక్కడ క్యారెక్టర్ సైజ్ అంతా 1 బైట్, బట్ ఆల్ పాయింటర్ సైజెస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇదొక పాయింటర్, ఇదొక పాయింటర్, ఇదొక పాయింటర్, ఇదొక పాయింటర్. కాబట్టి టోటల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి 4. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది 8 బైట్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పర్సంటేజ్ డీలోకి ఎంత వస్తుంది 8, ఈ పర్సంటేజ్ డీలోకి ఎంత వస్తుంది 160. సో ఆల్ట్ F9, ఎస్ కంట్రోల్ F9, ఆల్ట్ F5. సో అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి next one is what is the output of given code. సో ఇక్కడ క్యార్ ఆస్ట్రిక్ ఆఫ్ ఎరే సైజ్ ఎంత 2. సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వరకు అసైన్ చేయగలం 2 ఎలిమెంట్స్ 1 2, బట్ ఇక్కడ 3 ఎలిమెంట్స్ అని అసైన్ చేస్తాం. విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో కోడ్ రన్ చేస్తే too many initializers. ఆల్ట్ F9 విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్, రీడ్ దిస్ ఎర్రర్, too many initializer. అంటే ఎరే సైజ్ 2 కాబట్టి ఇక్కడ 2 క్యారెక్టర్స్ వరకు ఎలా చేస్తుంది, బట్ మనం ఇక్కడ టోటల్గా 4 క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చాం. SMR by default null character ఉంటుంది. Every string should be end with null character. So next one is what is the output of given code. The array size అంతా 2. సో మనం స్ట్రింగ్ కాపీ చేస్తున్నాం. ఇది SMR కి సపరేట్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఇది స్ట్రింగ్, ఇది టార్గెట్, దిస్ వన్ ఇస్ ద సోర్స్. సో SMR మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నల్ క్యారెక్టర్, సమ్ అడ్రస్ 600. ఈ సోర్స్ వచ్చి టార్గెట్లో కాపీ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ చూడండి, దేర్ ఇస్ నో బౌండరీ చెకింగ్ ఫర్ ఎన్ ఎరే ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ STR ఆఫ్ 2 అని ఇచ్చాం. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్కి. ఇక్కడ సమ్ అడ్రస్, ఇది STR, సమ్ అడ్రస్ 500. సో నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఇస్ 501. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడున్న సోర్స్ వెళ్ళి టార్గెట్లో కాపీ అవుతుంది. ఈ వాల్యూ వెళ్ళి ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది S, ఈ వాల్యూ ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది M. నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది, బట్ సైజ్ అనేది లేదు, బట్ మనకి ఎర్రర్ ఏం రాదు. నెక్స్ట్ నల్ క్యారెక్టర్. సో కోడ్ రన్ చేస్తే పుట్స్ ఆఫ్ STR వాల్యూ SMR అనేది అవుట్పుట్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆల్ట్ F9, సో ఎస్ కంట్రోల్ F9, ఆల్ట్ F5. అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి SMR ఇస్ ద అవుట్పుట్. So next one is what is the output of given code. So as define cube of x. ఇక్కడ cube of 2 అంటే ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది, 2 × 2 × 2.
సో 2 into 2 into 2 అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 8. 8 అనే వాల్యూ అది ఏలో కాపీ అవుతుంది అంటే పర్సంటేజ్ డీలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 8. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్యూబ్ ఆఫ్ 2 plus 3. చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 2 plus 3. ఎక్స్ ప్లస్లో ఎంత రీప్లేస్ అవుతుంది 2 plus 3 అంటే 5 అవుతుంది. 2 plus 3 ఇంటూ నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లస్లో 2 plus 3 ఇంటూ 2 plus 3 ఇది రీప్లేస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ బోత్ మ్యాచ్ అయితే లెఫ్ట్ టు రైట్. సో 2 plus 6 plus 3 into 2 plus 3. నెక్స్ట్ 2 plus 6 plus నెక్స్ట్ ఈ మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది 6 plus 3 వాల్యూ ఎంత 8 plus 6 plus 3. నెక్స్ట్ 8 plus 6 సో 14 plus 3. నెక్స్ట్ 17. 17 అనే వాల్యూ వచ్చి ఈ ఫస్ట్ ఏలో కాపీ అవుతుంది అంటే ఏలో వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 17. ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే 8 to 17 is the output. So Alt F9, yes, Control F9, Alt F5. So 8 to 17 is the output. ఓకే మనకు ఒకవేళ ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో ఇది 2 plus 3 ఇది 5 into 5 into 5 రావాలంటే ఎలా రాస్తాం? దీన్ని ఓపెన్ పారెంథసిస్ క్లోజ్డ్ పారెంథసిస్ 2 plus 3 ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 plus 3 ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2 plus 3 ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 5 into 5 into 5 ఇక్కడ 125 వస్తుంది, ఇక్కడ 8 వస్తుంది. సో కంట్రోల్ F9 Alt F5. సో 8 to 125 is the output. Okay. So next one is what is the output of given code? Okay. ఇది కాన్స్టెంట్స్. రాషనల్ ఎందుకు వాడతాం కాన్స్టెంట్స్ కి? ఇక్కడ a ప్లస్ ప్లస్ a అంటే ఏలో కాన్స్టెంట్ రీప్లేస్ అవుతుంది ప్లస్ ప్లస్ 10. మనం ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్స్ అప్లైడ్ ఓన్లీ ఆన్ వేరియబుల్స్ నాట్ కాన్స్టెంట్స్. బట్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ మీద అప్లై చేస్తాం కాబట్టి విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్. సో ఎర్రర్ వస్తుంది ఎల్ వాల్యూ రిక్వైర్డ్. సో ఆల్ట్ F9 ఎస్ ఎల్ వాల్యూ రిక్వైర్డ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ గివెన్ కోడ్? దిస్ వన్ ఇస్ ద enum. enum is a series of integer constants. సో స్టార్టింగ్ a వాల్యూ ఎంత 0, నెక్స్ట్ b వాల్యూ 1, c వాల్యూ 10, థర్డ్ d వాల్యూ ఎంత 11. సో ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ జీలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 0, నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ జీలోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 1. సో నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ జీలోకి 10, నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ జీలోకి 11. ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే 0, 1, 10, 11 is the output. Control F9 Alt F5. 0, 1, 10, 11 is the output. So next one is what is the output of given code? The structure size is equal to integer size is 2 bytes. 2 plus 2 plus 2. So total byte size is 6 bytes of memory allocate అవుతుంది continuous memory. So a1 కి continuous memory allocate అవుతుంది. Variable name is a1. So x 2 bytes, y 2 bytes, z 2 bytes. సో ఇక్కడ సమ్ అడ్రస్ 500 తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 502, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 504. సో టోటల్గా 6 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకే సో వాట్ ఇస్ సైజ్ ఆఫ్ a1 సైజ్ ఎంత 6 bytes. కోడ్ రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది 6. సో ఆల్ట్ F9 ఎస్ కంట్రోల్ F9 ఆల్ట్ F5. సో అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 6 ఇస్ ద అవుట్పుట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ గివెన్ కోడ్? We can define a structure inside a structure. Yes. మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ సైజ్ ఎంత XYZ. సో మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. సో X అనేది 2 bytes, Y అనేది 2 bytes, Z అనేది 2 bytes. సో టోటల్ ఎన్ని bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది 6 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 1, 2. కాబట్టి OBJ 1 కి సపరేట్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ OBJ 2 కూడా సపరేట్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. X, Y, Z. ఇది OBJ 2 కూడా సపరేట్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకే ఇది 500 తీసుకుంటే ఇది 502, ఇది 504. 600 తీసుకుంటే 602, 604. నెక్స్ట్ ఇంతవరకు మెమరీ అలొకేట్ అయింది టోటల్గా ఇది 6 plus 6. సో 12 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అయింది. ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్
ఈ స్ట్రక్చర్లో టోటల్ ఇంతవరకు టోటల్ మెమరీ ఎంత 12 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ సైజ్ ఎంత 2 bytes 2 bytes. సో టోటల్గా 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. అంటే B1లో సో మనకి B1లో 2 bytes OBJ1 OBJ1 OBJ2 నెక్స్ట్ X Y. సో కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది B1కి కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. సో B1 B1లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇది OBJ1 ఇది OBJ2. మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ OBJ1లో ఏమైనా XYZ, ఇది XYZ XYZ XYZ. ఓకే, మనం దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, OBJ.B1.OBJ1.X B.OBJ1.Y B1.OBJ1.Z. దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే B1.OBJ2.X B1.OBJ2.Y B1.OBJ2.Z. దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే B1.X B1.Y. సో టోటల్ ఎంత సైజ్ ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది 20 bytes. సైజ్ ఆఫ్ B1 అంటే వాల్యూ ఎంత 20. సో కోడ్ ఆన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 20 ఇస్ ద అవుట్పుట్. సో Alt F9 Control F9 Alt F5. ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ B1 ఇది 12 కదా, ప్లస్ ఇది 4 కదా, 2 + 2 ఎంత 4 కదా, ప్లస్ 4 అంటే వాల్యూ ఎంత 16 కదా. సో టోటల్గా 16 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ కోడ్ ఆన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 16. So next one is what is the output of given code? The union so int a character c obj కి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. సో మనకి యూనియన్ కి ఉన్న డేటా మెంబర్స్ లో హైయెస్ట్ డేటా మెంబర్ అనేది a కాబట్టి ఇది a. సో నేమ్ ఇస్ obj. సో 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ బైట్, ఇది సెకండ్ బైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ obj.a అంటే 511 అనేది ఇది ఫస్ట్ బైట్, ఇది 500, ఇది నెక్స్ట్ బైట్ 501. సో 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్ ఆర్ వన్స్. నెక్స్ట్ ఇది 511 బైనరీ ఫామ్లో ఇలా స్టోర్ అయి ఉంటుంది 001. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి obj.c అంటే ఫస్ట్ బైట్ వస్తుంది. obj.c అంటే మనకి ఫస్ట్ బైట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ బైట్ వాల్యూ ఎంత అంటే -1. ఈ వాల్యూ ఎంత -1. సో కాబట్టి ఇక్కడ -1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ obj.a అంటే మనకి ఫస్ట్ 2 bytes వస్తాయి. సో టోటల్ వాల్యూ ఎంత 511. సో కోడ్ రన్ చేస్తే మనకి 511 -1 ఇస్ ద అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ obj.c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఇక్కడ ఈ వాల్యూ అనేది రీప్లేస్ అయిపోయి ఈ 10 అనేది బైనరీ ఫామ్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో 10 బైనరీ ఫామ్ కన్వర్ట్ చేస్తే 1010 రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ జీరోస్. ఓకే, మనకి obj.c అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఫస్ట్ బైట్ వస్తుంది అంటే వాల్యూ ఎంత 10. నెక్స్ట్ obj.a అంటే 2 bytes లో ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది. ఇదంతా 256 ప్లస్ 10 266. సో కోడ్ రన్ చేస్తే 511 -1 266 10 ఇస్ ద అవుట్పుట్. సో కంట్రోల్ F9 ఎస్ Alt F5. సో అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 511 -1 266 10 ఇస్ ద అవుట్పుట్. So next one is what is the output of given code? So type of struct int id. So integer size ఎంత మనకి 2 bytes. ఇక్కడ integer size 2 bytes. దీని నేమ్ కంటిన్యూస్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది emp కి. ఇది సాలరీ. ఓకే, ఇక్కడ సైజ్ emp తీసుకున్నాం కదా, emp సమ్ సైజ్ 500 తీసుకుంటే ఇది 30 bytes కదా, అంటే ఇది 502 532. టోటల్గా
34 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈఎంపిఈ అంటే దీన్ని ఏమని తీసుకున్నాం, దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, E1 కదా, E1 డాట్ ఐడి, E1 డాట్ ఐడి. దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, E1 డాట్ నేమ్. దీన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, E1 డాట్ సాల్. E1 డాట్ నేమ్ అంటే అడ్రస్ వస్తుంది, 502 వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈఎంపి యాస్ట్రిక్ పిటిఆర్ అంటే పిటిఆర్ ఇస్ ఎ వేరియబుల్, పాయింటర్ వేరియబుల్. ఓకే, సో 2 bytes ఆఫ్ మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. ఇన్ పిటిఆర్ వీ కెన్ స్టోర్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఈ. ఇది 500. ఇది పాయింటర్ అనేది దీన్ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంటుంది. ఇది స్ట్రక్ట్ టు మెంబర్, ఇది పాయింటర్ టు మెంబర్. సో వీటిని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, పిటిఆర్ యారో ఐడి. సో పిటిఆర్ యారో ఐడి, నెక్స్ట్ పిటిఆర్ యారో డి అని తీసుకున్నాం కదా, పిటిఆర్ యారో డి. నెక్స్ట్ పిటిఆర్ యారో నేమ్, నెక్స్ట్ పిటిఆర్ యారో సాల్. ఇది పాయింటర్ టు మెంబర్. ఓకే ఓకే, ఒకవేళ మనం యారో ఆపరేటర్ లేకుండా యాక్సెస్ చేయాలంటే చూడండి ఇక్కడ యాస్ట్రిక్ పిటిఆర్ డాట్ ఐడి, యాస్ట్రిక్ పిటిఆర్ డాట్ ఐడి, యాస్ట్రిక్ పిటిఆర్ డాట్ నేమ్, యాస్ట్రిక్ పిటిఆర్ డాట్ నేమ్, యాస్ట్రిక్ పిటిఆర్ డాట్ సాల్. అయితే మనకున్న ఆపరేటర్స్లో డాట్ అండ్ యాస్ట్రిక్లో డాట్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. డాట్ కాల్ చేయాలంటే పిటిఆర్ అనేది స్ట్రక్ట్ ఈఎంపి టైప్ వేరియబుల్ అయి ఉండాలి. ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఇది ఓపెన్ పారెంథసిస్ క్లోజ్డ్ పారెంథసిస్, ఓపెన్ పారెంథసిస్ క్లోజ్డ్ పారెంథసిస్, ఓపెన్ పారెంథసిస్ క్లోజ్డ్ పారెంథసిస్, ఇలా యాక్సెస్ చేస్తాం. ఈ మొత్తాన్ని ఎలా రిప్లేస్ చేస్తాం, పిటిఆర్ యారో ఐడి, పిటిఆర్ యారో నేమ్, పిటిఆర్ యారో సాల్. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సమ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ ఇన్ ద అబౌవ్ ఆబ్జెక్ట్ E1 need to change the name SMR which are valid. ఓకే, మనం ఇక్కడ నేమ్ ని SMR అని చేంజ్ చేయాలి. E1 డాట్ నేమ్, E1 డాట్ నేమ్ అంటే అడ్రస్ వస్తుంది, SMR అంటే అడ్రస్ వస్తుంది. అడ్రస్ కాబట్టి LVL రిక్వైర్డ్, విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ కాపీ E1 డాట్ నేమ్ కామా SMR. E1 డాట్ నేమ్ లోకి SMR కాపీ చేస్తున్నాం. దిస్ వన్ ఇస్ ద ఓకే వ్యాలిడ్. నెక్స్ట్ పిటిఆర్ యారో నేమ్ అంటే అడ్రస్ వస్తుంది, SMR అంటే అడ్రస్ వస్తుంది, కాబట్టి LVL రిక్వైర్డ్, విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో స్ట్రింగ్ కాపీ పిటిఆర్ యారో నేమ్ కామా SMR, దిస్ వన్ ఇస్ ద వ్యాలిడ్. దిస్ ఇస్ ద pointer to member, this one is the pointer to member, struct to. Dot is the struct to member, arrow is the pointer to member. So next one is for the above object we need to change id to 1 or d. First id and employee id or d అని తీసుకున్నాం. మనం పైన ఎగ్జాంపుల్ లో d అని తీసుకున్నాం. లేకపోతే ఇక్కడ ఐడి అని తీసుకోండి, ఐడి నేమ్, ఐడి అని తీసుకోండి. ఫర్ ద అబౌవ్ ఆబ్జెక్ట్ E1 need to change id to 1, which one is the valid. కాబట్టి E1 డాట్ ఐడి is equal to 1, this one is also valid. Next E1 arrow id will get an error. E1 అనేది struct to member, arrow వాడకూడదు. నెక్స్ట్ వన్ is PTR arrow id, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్వాలిడ్. డాట్ వాడాలంటే డాట్ ఉంది ఇక్కడ, అది పాయింటర్ టు మెంబర్ అయి ఉండాలి, బట్ ఇది పాయింటర్ టు మెంబర్, యూ విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా యాస్ట్రిక్ పిటిఆర్ డాట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ 1, దిస్ వన్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్వాలిడ్, విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఇక్కడ ఏముండాలి, ఇక్కడ ఓపెన్ పారెంథసిస్ క్లోజ్డ్ పారెంథసిస్ ఉంటే ఇది వ్యాలిడ్, కాబట్టి ఇక్కడ పిటిఆర్ యారో ఐడి ఇది వ్యాలిడ్ అనమాట. ఓకే ఓకే, these are the questions. Okay, right. So still you have any doubts, please refer once again. Thank you for watching.